وہ بندہ بیٹھا ہے جو چھوٹے سے قد کا میرا بندہ ہے, 6 نمبر سے آپ نے 1 نمبر کیا, کہتے ہیں وہ میں نے آرمی چیف لگایا ہے, وہ میرا بندہ ہے, and that general is in my pocket, ایسے کیا. ہاں یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں. ایک طرف ایک قیدی نمبر 804 اور ایک طرف پورا سسٹم ہے باہر. ٹرمپ جو ہے جی وہ بھی ایک نان اسٹیبلشمنٹ فورس ہے, اور اگر ٹرمپ انشاءاللہ الیکشن جیت گیا 5 نومبر کو تو وہ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہوگا. ایریا کوڈ پنڈی اور اسلام آباد کا ایک ہی ہے, لیکن امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے پاس اصل نمبر ان کے پاس ہے ہاں, اور کال اٹھائی جائے گی فوراً. وہ کال میرے خیال میں وہ اسلام آباد کی 10 میل ریڈیس میں ہوگی. لیکن نا کہ اگر ہم مودی جی کو مبارکباد دے سکتے ہیں جی, ہم ٹی ٹی پی سے گفتگو کر سکتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو شہید کیا تھا, تو ہمارے اپنے لوگوں میں اگر اس میں اگر سیاسی اختلاف بھی ہے تو سیاسی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی دشمنی ہوگی. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست اور پی کے دیکھ رہے ہیں. سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے. پاکستان کے زیر ترین شخصیت IMS سے سابق جرنلسٹ, پارلیمنٹیرین, ایک ڈپلومیٹک چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات رکھنے والے مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مشاہد صاحب سر السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. کیا حال چال؟ بیسیکلی میرا ذہن ابھی بھی جرنلسٹ ہے. ماشاءاللہ نائس گارڈن, یہ پھول وغیرہ آپ نے خود ان کی کرتے ہیں کچھ؟ بالکل کیونکہ میں اپنا ناشتہ ادھر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, اور واک شاٹ بھی ابھی جاری ہے. صبح اٹھ کے میری واک ہوتی ہے, آپ دیکھ لیں گے. کل میری واک تھی کوئی 11,000 سٹیپس تھے, آلموسٹ 7.5 کلومیٹرز, اور پرسوں بھی تھی کوئی 8 کلومیٹر. چلے کسی دن میں اور آپ بھی میدان میں آئیں گے ایک ساتھ, لیکن آپ کو 5:30 اٹھنا پڑے گا, 6 بجے شروع ہوتی ہے واک. ٹھیک ہے. اچھا مشاہد صاحب یہ بتا دیں, ٹھیک ہے بہت ساری ڈیٹیلز آگے, بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا سب نے دیکھ لیا, تباہی مچ گئی ہے. وہ 45 منٹ شیخ حسینہ نے خود چنا یہ بندہ آرمی چیف بنے گا, 45 منٹ دے رہا. یہ اس کو ایکسپلین کرے. وہ 45 منٹس 45 منٹ تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے. وہ تو شکر ہے کوئی انہوں نے گولی نہیں چلائی. اچھا فوج نے, ہاں, وہ اگر ملٹری کو ہو تو وہ تو ایسے ہوتا ہے, یعنی مار دینا تھا انہوں نے. آگے مار نہیں چکے جی بالکل, سارا خاندان تباہ کر چکے. کتنے کوز ہوئے تھے. وہ شیخ مجیب الرحمان جی, ان کے دونوں بیٹے شیخ کمال, شیخ جمال, جن کے ساتھ میں فٹ بال کھیلتا تھا ڈھاکہ میں, وہ شاہین پبلک اسکول میں تھے, میں آدم جی کنٹونمنٹ پبلک اسکول میں تھا. تو وی یوزڈ ٹو پلے فٹ بال ود دیم, دونوں بھائی. اور پھر ایک چھوٹا بیٹا رسل, پھر ان کی بیگم, وہ تو لکی ہیں شیخ حسینہ اور ان کی بہن, اور ریحانہ یہ ملک سے باہر تھی. ریحانہ کو بھی میں جانتا ہوں, وہ لندن میں کام کرتی تھی. وہ کیا فیل ہوگی شیخ حسینہ, ایک زیرک پولیٹیشین, بڑی تگڑی ڈھاک قسم کی سیاستدان یہ تھی, مس ریڈ کر گئی, مس کیلکولیٹ کر گئی کہ سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جی, یہ ہوتا ہے جتنا بھی بڑا سیاستدان ہو, ہاں, جو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں, جب آپ پاور میں آتے ہیں نا تو آپ اس کرسی میں بیٹھتے ہیں کہ آپ بٹن دباتے ہیں تو ہر چیز ہو جاتی ہے, آپ گرین فون اٹھاتے ہیں تو سب چیز ہو جاتی ہے. تو آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اس وقت آئی ایم دا موسٹ پاورفل پرسن, آئی ایم دا کنگ, اور جو میں کہتا ہوں یا کہتی ہوں وہ ہو جاتا ہے, اور وہی حقیقت ہے, وہی حقیقت ہے. اور یہ کرسی ہمارے پاس تو نہیں ہے, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. ٹھیک ہے, یہی مس کیلکولیشن ذوالفقار علی بھٹو کی ہوئی تھی الیکشن. ہاں, پھر اس کے بعد کہ یہ آرمی چیف میرا بندہ ہے, 6 نمبر سے آپ نے 1 نمبر کیا جنرل محمد ضیاء. اور جب ایجیٹیشن ہو رہی تھی اس وقت ان کے خلاف PNA کی, تو اس وقت شاہ آف ایران تھا, ان کی جو بہن تھی اشرف پہلوی, وہ آئیں بھٹو صاحب کو ملنے, ان کی بڑی دوستی بھی تھی. تو اشرف پہلوی صاحب نے ابھی کتاب میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے. انہوں نے پوچھا, ان کی بڑی بے تکلفی تھی, زلفی یہ بتائیں کہ ہاؤ آر تھنگس, یہ ملاز آپ کے پیچھے پڑے ہیں, واٹ اباؤٹ دا ملٹری. ملٹری, انہوں نے کہا یہ بینکوٹ ہو رہا تھا اس کے ایوانے پر, وہ بندہ بیٹھا ہے جو چھوٹے سے قد کا ڈارک سکن. اچھا, ہاں وہ بیٹھا ہے, کہتے ہیں وہ میں نے آرمی چیف لگایا ہے, وہ میرا بندہ ہے, اس کا نام ہے جنرل محمد ضیاء الحق. And that general is in my pocket. ایسے کیا. This was I think in April یا May 1977. یہ کو لکھتی ہے وائٹ, 5 July 1977. Rest is the history. تاریخ ہے جس پر سب روتے ہیں. تو وہ جو جیب میں ہوتا ہے, جیب میں کوئی نہیں ہوتا. یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ میرا بندہ ہے, یہ ہمارے ہاں
नहीं, अभी भी कुछ लोगों को है हाँ, इस तरफ आते ये गलतफहमी है हमारे यहाँ। जी मैं बांग्लादेश को थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ। आप बांग्लादेश के अंदर एक तो पहले ये रिश्तेदार भी था उनका, पता ना, बड़ा करीबी रिश्तेदार था जी, उनकी जो नीस का मियाँ था, मियां, और लगाया भी अभी जून में लगाया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और पिछले दिसंबर में उसको चीफ ऑफ जनरल उसको फास्ट प्रमोशन देके आगे फास्ट ट्रैक पर लेके आए, इसीलिए 45 दिन ये मेरा अपना बंदा है, मेरा रिश्तेदार भी है, अब तो ताहयात हम हुकूमत करेंगे। ऐसा है। मुशाहिद साहब, मैं समझना चाह, एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टेब्लिशमेंट कॉमन टर्म इस्तेमाल होती है बांग्लादेश में। क्या एस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना की थी या एस्टेब्लिशमेंट फौज की? एस्टेब्लिशमेंट मींस जो यहाँ पर समझाया जाता है आम फहम अल्फाज में अकली कुल। एस्टेब्लिशमेंट में आप मेरे ख्याल में मेरा आर्टिकल पढ़ लें जी, मैंने आर्टिकल लिखा था 25-30 साल पहले, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट प्रोफाइल, एस्टेब्लिशमेंट क्या है। हाँ, और वो आर्टिकल जब स्टीफन कोहन ने पढ़ा, उसकी किताब है आइडिया ऑफ पाकिस्तान, उसने कहा इससे बेहतरीन डेफिनेशन एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ जी। अमेरिका में पढ़ता था तो मैंने पढ़ा कि डेविड रॉकफेलर बड़ा अमीर आदमी था, कहता है वो ही इज द डिफेक्टो हेड ऑफ द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट होता है जो परमानेंट पावर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो पक्का रहता है, हाँ, जो वो सिस्टम को चलाता है। और कहते थे कि डेविड रॉकफेलर अगर अमेरिका का सदर बन जाए हाँ, तो उसके लिए डिमोशन होगी, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट का हेड है। यानी ठीक है। हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट के हेड ज्यादातर फौजी रहे, लेकिन कुछ सिविलियन भी थे। 3 सिकंदर मिर्जा था हेड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जब मिलिट्री कू हुआ है 58 का। उसके बाद गुलाम इसाक खान साहब थे, वो भी थे, और एक जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब। अब खान के बारे में भी कहा जाता है एक नई एस्टेब्लिशमेंट है। कौन सी खान? इमरान खान के वो एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं कह सकते, हाँ, क्योंकि वो गवर्नमेंट में नहीं है, स्टेट स्ट्रक्चर में। वो आप कह सकते हैं कि वो नॉन एस्टेब्लिशमेंट एक फोर्स है। हाँ, तो बड़ी फोर्स। हाँ। मुशाहिद साहब, बांग्लादेश ट्रंप जो है जी, वो भी एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट फोर्स है, और अगर ट्रंप इंशाल्लाह इलेक्शन जीत गया 5 नवंबर को, तो वो पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जो मेरे ख्याल में जॉन एफ कैनेडी के बाद अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं होगा एज प्रेसिडेंट। वरना सारे ये बाइडन शाइडन सारे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट। आप जिक्र भी करते हैं कि फोन भी खड़काएगा, यहाँ पर कौन फोन रिसीव करेगा? वैसे उसको वहां से खड़काएगा तो शहबाज साहब तो नहीं बात कर सकते ना। एरिया कोड पिंडी और इस्लामाबाद का एक ही है, लेकिन अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके पास असल नंबर उनके पास है। हाँ, और कॉल उठाई जाएगी फौरन। वो कॉल मेरे ख्याल में वो इस्लामाबाद की 10 मील रेडियस में होगी। तो मुझे याद आ गया जब पुलवामा हुआ और हिंदुस्तान ने हमला किया उसके उस अटैक के बाद बालाकोट पर, तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। हमने 2 जहाज गिराए उनके, और वो जो अभिनंदन को पकड़ा को जी, तो उसको खतरा था जंग का। हाँ, तो उस वक्त ट्रंप के मुज़ाकरात हो रहे थे नॉर्थ कोरिया के साथ। नॉर्थ कोरिया तो उनका जो वजीर खारजा था पोम्पियो, उसने फोन किया, तो उसने किताब में लिखा है कि आई कॉल्ड द रियल रूलर ऑफ पाकिस्तान, जो असल पाकिस्तान का हुक्मरान था, मैंने उसको कॉल किया, और उसका नाम था जनरल कमर जावेद बाजवा। कहता है मैंने उसको कॉल, ये कोई किताब में लिखा है। जी बिल्कुल। तो जो असल हुक्मरान था, हमने तो फेस किया, उसने कॉल किया, और असल हुक्मरान ने कहा कि ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की है कि वो इशू डिफ्यूज किया जाए, अभिनंदन को रिहा कर दें। ठीक है। तो ये तो वो जो इमरान खान के मामले में भी यही होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साफ नजर आ रहा है सर कि एस्टेब्लिशमेंट और खान आमने सामने खड़े हैं। सर बड़ी क्लियर इंडिकेशंस हैं जो कि पाकिस्तान की मोतबर तजिया कर रहे हैं। कई दफा लोग आमने सामने खड़े, एक जमाने में मियां साहब और एस्टेब्लिशमेंट भी आमने सामने खड़े थे, फिर सुलह भी होगी, फिर वो प्रोटोकॉल भी हमने, हाँ वो थे। तो ये कोई होता रहता है, ये कई दफा ऐसी कोई जरूरी नहीं कि ये लड़ाई ताहयात कबायली जंग है। हाँ। इसमें ग्राउंड रियलिटीज, नजरिया जरूरत और इलाकाई हकायक, दुनियावी हकायक शामिल होते हैं। तो इसमें तब्दीली भी आ सकती है, और मैं समझता हूँ कि तब्दीली आनी चाहिए, लचक की गुंजाइश है, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हीलिंग टच है। आपने रात को भी एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा, मसला ये है ना कि अगर हम मोदी जी को मुबारकबाद दे सकते हैं जी, हम टीटीपी से गुफ्तगू कर सकते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को शहीद किया, गले काटे, तो हमारे अपने लोगों में क्यों नहीं, उसमें अगर सियासी इख्तलाफ भी है तो सियासी इख्तलाफ का मतलब ये है कि जाती दुश्मनी होगी। पाकिस्तान की खातिर हमें मिलजुल के काम करना। वजह क्या आना क्यों है?
फिर क्यों आना, ईगो क्यों है, फिर क्यों ये जो आप बात कर रहे हैं मुझे भी समझ आ रही है, सबको समझ, फिर ये क्यों अभी तक वहां पर एक दीवार है? आपने बांग्लादेश की बात की जी, अगर शेख मुजीब और जुल्फिकार अली भुट्टो आपस में सुलह करके एक डील कर लेते, और डील एक बुरी बात नहीं है, डील इज अ गुड थिंग। अच्छा, वेस्ट में मैं अमेरिका रहा हूं 4 साल। हाँ, अमेरिका में सियासतदान की क्वालिफिकेशन क्या है? ही इज अ गुड डील मेकर। वो डील करना जानता है। डील का मतलब है कि अफाम और तफहीम के जरिए, सॉर्ट आउट कर, मुज़ाकरात के जरिए मफाहमत करना जानता है। जी, right. ये क्वालिटी है। लड़ना तो बड़ा आसान है, 2 गाली आप देंगे, 2 गाली वो देगा, 2 गोली आप मारेंगे, 2 गोली वो मारेंगे, लड़ाई हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और दे विल बी बोथ डेड। जी, डील का मतलब है कि मुल्क की मफाद की खातिर अगर भुट्टो और मुजीब की डील हो जाती तो पाकिस्तान 2 लख्त ना होता। अगर बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ की डील हो जाती 88 और 99 के दरमियान तो मिलिट्री कू ना होता 99। तो हम सबक सीखें। और अगर ये जो डील हालिया जिसके बाज़गश चल रही है, अगर ये ना हुई तो मैं समझता हूं ग्लास इज हाफ फुल। व्हाई नॉट द मदर ऑफ ऑल डील्स? मदर ऑफ ऑल डील्स, एग्जैक्टली मैं उसी तरफ आ रहा था। क्यों नहीं? व्हाट इज द मदर ऑफ ऑल डील्स? ये क्या है? मदर ऑफ ऑल डील्स ये है कि हम एक दूसरे को स्पेस दें।